Аз работя в община с 27 000 население, от които 10 са роми. Работя с лекарите. За това, което се случва в махалата, аз знам от лекарите. Лекаря ми казва, аз отивам, намирам. Защо това дете си е пропуснало наистина така ваксината? Едно дете. За мен е важно. То да бъде на време вакцинирано. Отивам и го намирам. Защо? И тя казва, ето болно е. А ти водила ли си на лекар? Взела ли си лекарство? Не съм. Как не съм? Отиваме заедно. Поне ще го премерим детето, да видим колко е. Сега медиаторството навсякъде не е като в България. Различно е. Техният модел за тях така работи, нашия модел така работи. Ние сме си горди от модела здравен медиатор. Да, вярно е. Горди сме. Ici, les Roms, c'est une minorité parmi les autres minorités. Je parle de Bruxelles, oui. Il y a beaucoup de minorités à Bruxelles. Donc, les Roms, c'est une minorité parmi les autres. Et tandis qu'en Roumanie, ou les pays de l'Europe de l'Est, c'est les Roms et la population majoritaire. Les Roms sont beaucoup plus visés, j'ai l'impression, là-bas qu'ici. Et si je regarde à Bruxelles, je vois vraiment une ouverture envers cette nouvelle minorité en Bruxelles. Quand j'ai commencé le travail ici au foyer, les Roms venaient déjà ici, dans les services de foyer. Et le foyer a compris qu'il y a une nouvelle minorité, donc il faut trouver une solution pour les aider, pour trouver quelqu'un qui peut communiquer avec eux. C'est comme ça qu'ils ont fait l'effort pour engager quelqu'un qui peut travailler avec cette minorité. My name is Michal Kubo. I am the manager responsible for national project in Slovakia, and I consider this conference as a very effective way of sharing experience from several countries. Јас сум Ајтан Салмани од Македонија и работам како здравствен медиатор. Volám se Mária Nazarejová, som zo Slovenska. Mi nombre es Toñi, soy trabajadora social y experta en salud en la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas y Universitarias. Казвам се Диляна Дилкова и съм част от екипа на Националната мрежа на здравните медиатори от България. Committed to promote humane and orderly migration, benefiting host societies. Since its inception, IOM has promoted a right-based approach. The following areas have been identified by the organization as crucial to minorities and migrants: protection and advocacy of human rights, destigmatization and inclusion, and assistance and protection. The European Union needs to overcome
the extremely poor situation of this ethnic minority. It's totally unacceptable the circumstances of living condition, of health condition of 10 million people living in Europe. Lele, kaj bi šuči? Galađija. Napravo. Tu 3 breš? 3 čon, 3 meseca. 3 meseca, 3 čon. Sarogađe, da. Andar rumunski avionkate. Najbuki. Caravana? Chiar Țicno. Țicno. Țicno, no. Da, da. Nu te n-ai butia. Da. Bešentu mi je kate ești un man de can. Bešentu mi je kate te janca școală cu la ceale. Desichion, desichion. Imенно, точно. Αγωδέ σώση κοντέ, Chicken. Deca, chicken ya? मैं half chicken. I'm comparing chicken एक से तुम half salata, hummus, सब सारे अंदर दिता. Vă aduce România tu când ce să ia de ne ei imame de me. Că știi ne imame, nu ia de ne imame. Ame nici ni caras cancha me no usar, nu ne usar si la yașa. La yașa? La yașa unde te usar. Ah. Între deșteptă da si. La yașa? Nici ne cancha. Nu chiar în Suvia. Ni chiar în cancha, dar la ni chiar în cancha. Ce-am pe bune. Ah. Da. À la fois, le travail que je peux mener en France est très différent de ce que je peux rencontrer ici, dans le sens où les familles qu'on a rencontrées aujourd'hui vivent ici, ont leur propre maison, sont bulgares, même si il y a, les liens sont distendus avec les institutions. Chez moi, en France, les Roms ne sont pas les bienvenus. Ils squattent, ils vivent dans des bidonvilles, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a l'impossibilité de communiquer avec les structures de soins parce que la plupart ne parlent pas français. Ils n'ont pas les mêmes droits. Ils n'ont pas les mêmes droits que les Français. On ne peut pas avoir une assurance médicale au même titre qu'un Français pourrait l'avoir. L'accès vers le soin pour les familles que je rencontre en France est extrêmement difficile, mais pas pour les mêmes raisons qu'ici. Toutefois, je constate quand même de grandes difficultés, un accès tout aussi inégal. Ce qui est similaire ici, je crois, et en France, c'est la discrimination dont sont victimes les Roms en général. В Румъния нямат работа, няма къща. Да. Децата му не ходят на училище, не може да се реализират, няма как да работи, къде да отиде, как да изкара 2 лева. Там, жената казваше, там беше глад. Чудеха се какво да ядат, откъде да намерят, как да го намерят, докато тук се чувстват добре, макар че са бедни, живеят в такава каравана. Значи единия спи на едното легло, едното дете спи на едното легло, двете другите спят на другото, те на земята спят. Да, тя Та малката казва, да, на малката те казват, ние спиме на земята, но сме добре. Аз хода на училище, уча език, за да мога да си намеря работа. Pour améliorer
Je trouve déjà bien en Roumanie le fait qu'il y a des médiateurs scolaires, qu'il y a les médiateurs sanitaires roms qui sont issus de la communauté même. Je trouve ça une très bonne idée. C'est un bon projet, même en Roumanie. Може би тези хора, ако имат образование, няма да се съгласят да живеят, нали, извън градовете, в гета. Те дори може би няма да имат нужда и от помощта на тези посредници, ще могат да се оправят сами. Затова едната каза, аз държа моите деца да учат, за да не живеят мизерния живот, който аз живея. Точно така се изказа. Виждам какъв е моят живот и аз не искам моето дете да има моя живот. 5 години в една тенекия кутия, как си представя живота? В една тенекия кутия, в която не можеш да се изправиш. Аз мога, но ти не можеш да седиш прав. И ако легнеш на леглото, няма как да лежиш, да си се изпънал как трябва. Трябва да се свиеш на буквата С. Има деца. Къде спят? Какво правят? Тоест, това не може да е достъп до медицинските услуги, ако се случи нещо внезапно спешно, единствено тогава. А за другото да си кажеш Господ да пази. Ами какво говорим за превенция? Трябва ли да чакаме да се случи нещо, да пламне някаква епидемия ужасна? Превенцията не я видях, а тя според мен е най-важната. Mesela çalışmak için hani bizim çalışmak için hani saygı vardır, huzur, yardım, terbiye, dürüstlük, tolerans, anlayış, gülüş, dinlemek ve sağır ve dilsizler için. Тя работи с турскоговорящите и глухонемите. Kendi de bayi bu Arapça ve Berber, Arap ülkeler. С арабите, да. Dalipi İmran Dalipi Arnavut ve Sırplarla с сърбите çalışmak için bunu uygulamak gerekiyor. Работата ще им бъде полезна, в смисъл ползотворна, ако спазват този принцип. Senin numaranı. Benim numara. Çekiyor. Evet. Ama çekiyor. Oraya çıkıyor. Anladın mı? Kapatıyorum, kapanıyor. Burada şey diyorlar, bunlar bu telefon numaraya göre bizi arıyorlar. Да. Тук са им телефоните на кой, нали, какъв му трябва вече. Специалисти. Да. Не медиаторите, които, посредниците, които, нали, говорят. Ето. Kültür arabulucu. Kültür arabulucu. Evet. Arabulucu. Arabulucu. Tom Bulgarca na çevireyim de nasıl çevireyim onu? Kültürler arabulucu. Kültürler arabulucu. Посредници. Шуннарын. Evet. Bağlayıcılar. Evet. Точно. Защото аз я питам как да преведа това. Нали, казвам, може ли така? Тя казва, да, може. Vръзката между тези и тези. Ağır hastalığı. Sürekli o dönemde hastamız tedirgin oluyor. Sonuçlar nasıl çıkacak? Onu hani bir yıl, 6 ay içinde hani zorlukla ipinden çekiyor. Yani o dönemde bizim olmamız çok önemli. Önemli. Evet, Tabii önemli. Çok önemli. Onun için yani orada olmamız çok önemli. Значи, казва така, понеже той си има много сериозни проблеми и трябва да дойде момента, когато трябва да го прегледа и онколог. И това за него е един стрес, едно притеснение, защото той се притеснява, не знае какво ще се случи. Психологик мен И здравните медиатори в болницата помагат и за това. Нали? Ето сега на предстоящия преглед, тя също ще бъде там. Нали? И ще му съдейства, ще му помага. Помага. Аз съм много доволен. Подготвят хората не само физически и психически, ги подготвят за съответната превенция, манипулация, която ще се направи. И хората са доволни от това. Много се радваме да го чуем това. Да. Помниш ли в България, като ходиш на лекар, какво се случва? В България първо питат дали си платил осигуровки. И Здрасте! Говорите ли български? Да, разбира се, вие къде сте? Ние сме от България, аз съм от Благоевград.
колежката, ние сме здравни медиатори. Здравейте. Здравейте, ние сме от България. Да, от Русе съм. Белене. Да, вие сте от Белене, разбрах? Да, от Русе, но живея в Белене. Şöyle buyurun oturun havada. Yoruldunuz herhalde. Аз да не ви преча на... И мой се разболя от миналата година, хемотерапия. Тази година операция от сърце. Хемотерапия едно се лекува, друго и аз чакам резултатите всеки изминат ден. Семейният лекар се свързва с медиатора, който записва час при специалист. Да. Каршалıyor musun hastayı? Да. И го посреща и го придружава до медицинския специалист, настанява се в болница. Здравните медиатори много често са въвлечени да разясняват на персонала на болницата, кои са тези хора, които идват от Централна и Източна Европа, кои са тези роми, защото много често се оказва, че персонала на болница не е имал никога контакт с роми. Не бих казал, че проблемът на хората е решен. Разбира се, проблемът на хората е много по-малък, отколкото на хората, които живеят в България. Факта е, че тук правата на пациентите са силно застъпени. Много рядко в болница в Белгия ще видиш права на пациент, които са потъпкани. А това се случва всеки ден в България. Имаме си и постижения, имаме си и неприятни ситуации. Още от вратата старшата сестра ни посрещна, меко казано, настръхнала. В момента, в който обяснихме, че ние сме здравните медиатори, искахме да попитаме за какво става въпрос, тя просто се развика и каза: само на вас циганите се правят тия привилегии, само вие сте облагодетелствувани и пак сте си такива. И аз нямам пари. Просто буквално хем ни извикаха за съдействие, хем от една гледна точка тя нападна нас. И ние успяхме така да запазим... чаква да запазим? Да, аз не успях да запаза. А лекарите, сестрите как се... Държат се много за съциване. Сега пускай да бъде. Тая малка да си го разкара. Повечето хладилник, там на хладилник. На терасата иска. Горе се хладилника къде е? Хладилник как си клин? Това не е скъпче. Само на България. Наистина хладилника е горе. Ма какъв е този хладилник? Хладилник, където държат горе при България. Храната, млеката на децата, на бебетата. Тоест те нямат достъп до хладилник, така ли? Да, този хладилник, да, нямат достъп. Който ние ще я защитим. Въпросът е тя да я застане. Защото тя е потърпевша, не ние. Ние не можем да го докажем, ако тя не го каже. Много е важно, като започнеш този казус, да го решиш до край. Това може да продължи и месец, може и два, може и година. При мен се случва и с години. Да не се откажеш от работата, която си започнал. Не, аз трябваше да го придружа до болницата, да го настане и това е. And what is very important, and I think very hopeful for this group, we see in the literature that the employment of intermediaries, people like intercultural mediators or interpreters, is by experts felt to be one of the most important and pragmatic strategies to improve the quality of care for migrants and ethnic minorities. And I put on this slide a picture I took during the Bulgarian visit. I was actually taking a picture of the horse and cart, and suddenly I saw a wheel of what should have been a tricycle appear. And then I saw the little boy in my viewfinder, and I thought, well, he's much more interesting than the horse. And I was deeply touched by the little boy, because on the one hand his tricycle only has one wheel left apparently. And I was thinking, well, what is the future of this little boy going to be? Is he going to get access to education? Does he have a chance to get a nice job, to be a healthy guy, to have healthy children? And I was a bit worried, I must say, when I saw him. And I think it's important that we are aware of the group and situation they are living in. And I think we have a moral duty to improve the chances of Roma living in our communities. And if we want this project to be successful, to invest in its continuity and the link with the field, and so that Roma people will really benefit from it, and that his future will be a better one.
хората имат нужда. И много често единственият човек, който ще помогне, съм аз. Аз защо казвам, че всеки случай за мен е като битка, която трябва да спечеля. Защото от изхода на тази битка зависи здравето, а много често и живота на дадения човек. Age mamo, mamo, de